आज हम सूरदास का पद पढ़ेंगे। इसमें पहले एक लोरी है। आप लोरी सुनिए। लोरी 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 लोरी, चंदनिया चुप जाना रे, छनबर को लुक जाना रे, निंदिया आंखों में आए, बिटिया मेरी सो जाए, बिटिया मेरी सो जाए। लोरी क्या है? താരാട്ട്. ലോരി क्या है? താരാട്ട്. താരാട്ട് പാട്ടുണ്ടല്ലോ, കുട്ടികളെ പാടി ഉറക്കാനുള്ളതാണല്ലോ താരാട്ട് പാട്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലോരിയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കേട്ടത്. लोरी कैसे कैसी है? लोरी कैसी है? एक अच्छी लोरी है ये। हाँ ठीक है। हम सूरदास के बारे में हमने सुना है। सूरदास के बारे में हमने पहले ही सुना है। कौन है सूरदास? सुना है आपने? सूरदास कौन है? भक्तिकाल, भक्तिकाल की सगुण भक्ति शाखा का एक प्रमुख कवि है सूरदास। सूरदास कौन है? कृष्ण भक्ति शाखा का एक प्रमुख कवि है। ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണഭക്തി ശാഖ का एक प्रमुख कवि है सूरदास। कृष्णभक्ति शाखा का एक प्रमुख कवि है सूरदास। सूरदास का जन्म 15वीं सदी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी भाषा व्रजभाषा है। वहाँ की भाषा व्रजभाषा है। उत्तर प्रदेश में आगरा, मथुरा आदि प्रदेशों की भाषा है व्रजभाषा। पहले एक बोली थी, वह विकसित होकर भाषा का रूप धारण किया। इस प्रकार व्रज बोली एक व्रज भाषा बन गई। सूरदास की भाषा का नाम क्या है? व्रज भाषा। व्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? आगरा, मथुरा आदि प्रदेशों में बोली जाती है। हाँ ठीक है। सूरदास की सबसे प्रमुख रचना है सूरसागर। सूरदास की सबसे प्रमुख रचना है सूरसागर। उनकी कीर्ति का आधार स्तंभ है वो रचന. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീർത്തി നേടിക്കൊടുത്ത ഒരു രചനയാണ് സൂർസാഗർ. ഇതിൽ 5 ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. पहला है विनय, बालकृष्ण और अंत में भ्रमर गीत. इसी प्रकार ये 5 भागों में विभाजित किया है. दूसरा भाग है बालकृष्ण या बाललीല. ബാലലീല, ബാലലീലയിൽ നിന്നും എടുത്തതാണ് ഈ ഭാഗം. ബാലലീലയിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന മേരെ ലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പദ്. പദ് माने क्या है? पद 4 पंक्तियों वाली रचना है, या 4 या 6, 8 आदि पंक्तियों वाली रचना है पद. वह गाने योग्य है. गाने योग्य है, പാടാൻ പറ്റിയതാണ്. അതിന് ഗീത് എന്ന് പറയുന്നു. ഗീത് एक गीत है. यहाँ सूरदास का एक गीत है. गीत का नाम है മേരെ ലാൽ. ഗീതത്തിന്റെ പേരാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് മേരെ ലാൽ. സുനിയേ. सुतमुख देखी जसोदा फूली, हर्षित देखी दूध की दंतियां, प्रेम मग्न तनु की सुधी भूली, बाहिर थे तब नंद बुलाए, देखो तो सुंदर सुखदाई, तनक तनक सी दूध की दंतियां, देखो नयन सुफल करो आई, आनंद
सहित महर तब आए, मुख चितवन दो नैन आघाई। सूर श्याम तिलकत द्विज, देखो मनो कमल पर बीज जमाई। ये है सूरदास का पद। देखिए, सुत मुख, सुत मुख, सुत अर्थ क्या है? सुत सुना है आपने? सुत पुत्र, पुत्र। यहाँ कुछ अपरिचित शब्द हैं। सुत, सुत शब्द का अर्थ है पुत्र। देखी, देखी, देखी देखकर, കണ്ടിട്ട്, देखी देखकर, കണ്ടിട്ട്। फूली, फूली प्रसन्न हुई, फूली प्रसन्न हुई या खुश हुई, സന്തോഷിച്ചു। हर्षित, हर्षित, हर्ष माने संतोषम, खुशी। हर्षित हुई, प्रसन्न हुई, प्रसन्न हुई। दूध की दंतियां, दूध की दंतियां, മിൽക്ക് ടീത്ത്, അതായത് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പല്ല് മുളക്കുമ്പോൾ തന്നെ വരുന്നതായ ആ ചെറിയ പല്ലുകളുണ്ടല്ലോ, പാൽ പല്ല് എന്ന് പറയും. പാൽ പല്ല്, അതിനാണ് എന്ത് പറയുക? ദൂദ് കി ദന്തിയാം എന്ന് പറയുന്നത്. ദൂദ് കി ദന്തിയാം. മഗ്നി, മഗ്നി, മഗ്നിഹോന മുഴുകുക, മുഴുകുക. മഗ്നിഹോന മുഴുകുക. തനു, തനു യുവതി, तनु युवती। सुधि भूली, सुधि भूली, अपने को भूल गई। സുധി, സുധി എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ഓർമ്മ എന്നാണ്. സുധി ഭൂലി, അപ്നേക്കോ ഭൂൽ ഗയി, സ്വയം തന്നെ മറന്നുപോയി. ബാഹിർ തേ, ബാഹിർ തേ, ബാഹർ സേ, ബാഹിർ തേ अर्थ है बाहर से। देखो धो, देखो धो, देखो तो, धो माने तो। सुखदाई, सुखदाई, सुख देने वाली, सुखदाई सुख देने वाली। तनक, तनक शब्द का अर्थ है छोटा, तनक छोटा। नयन, नयन, नयन आंख, नयन नयन आंख। सुफल, सुफल अर्थात सफल, सुफल अर्थ है सफल। महर, महर, महर कौन है? महर शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ पुरुष। यहाँ कौन है श्रेष्ठ पुरुष? नंद, यह अर्थ है नंद। चितवन, चितवन दृष्टि, നോട്ടം. ചിത്തവൻ ഹിന്ദിയിലെ വാക്കാണ്, വേറൊരു വാക്കാണ്, അർത്ഥമാണ് ദൃഷ്ടി, അതായത് നോട്ടം. ശ്രേഷ്, ദോം, ദോം, ദോം माने दोनों, दोम, दोनों। अघाई, अघाई संतुष्ट हुई, अघाई संतुष्ट हुई। द्विज, द्विज अर्थ है दांत, द्विज दांत। किलकत, किलकत किलकारी करना, പൊട്ടിച്ചിരിക്കുക. കിലക്കത്ത് കിൽക്കാരി കർണ അർത്ഥാത് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുക. ശ്യാം, ശ്യാം, ശ്യാം कौन है? श्याम, श्याम रंग वाला कृष्ण। ശ്യാം कौन है? ശ്യാമ രംഗ് വാല, കാർമേഘത്തിന്റെ നിറമുള്ളവൻ, അതായത് കൃഷ്ണ. മനോ, മാനോ, മനോ അർത്ഥാത് മാനോ. ബീജു, ബീജു ബിജലി മിന്നൽ, ബീജു ബിജലി മിന്നൽ.
ജമായി ജമായി ജം ഗയി പതിച്ചു, ജം ഗയി പതിച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റാത്തതായ നമ്മൾക്ക് നേരത്തെ പരിചയമില്ലാത്ത വാക്കുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അർത്ഥം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ, നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം എന്നായിട്ട് കരുതുന്നത് ഹിന്ദിയുടെ ഏത് ഫോമാണ്? ഖടി ബോലി ഹിന്ദിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹിന്ദി എന്ന് പറയുന്നത്, ഖടി ബോലി. പക്ഷെ ഈ സൂർദാസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതു ഭാഷയാണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു? വ്രജഭാഷയാണ്. വ്രജഭാഷയിൽ എഴുതിയ ഒരു പദ് ആണ്, ഒരു ഗീത് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വ്രജഭാഷയാണ്. ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭാഷ ഏതാണ്? വ്രജഭാഷ. നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹിന്ദി ഖടി ബോലി ഹിന്ദിയാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടും തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. സൂർദാസിൻ്റെ നമുക്കിവിടെ 2 പദ് പഠിക്കാനുണ്ട് അത്രേ. അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ആണ് മേരെ ലാൽ. ലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥമാണ് പുത്ര. മേരെ ലാൽ, മേരെ ലാൽ അല്ലേ? ലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥമാണ് പുത്ര. ഇനി രണ്ടാമതൊരു പദ് കൂടിയുണ്ട്, ഹേ കാന്. ഹേ കാന് എന്നൊരു പദ് കൂടിയുണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ മേരെ ലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പദ് ആണ്. सुत मुख देखी जसोदा फूली. सुत मुख, सुत शब्द का अर्थ है पुत्र. पुत्र का मुख, सुत मुख, सुत मुख, पुत्र का मुख. ഞാൻ ഇതിൽ ആശയമാണ് പറയുന്നത്. പുത്ര കാ മുഖ്, പുത്ര കാ മുഖ് ദേഖി. ദേഖി അർത്ഥമാണ് ദേഖ് കർ. പുത്ര കാ മുഖ് ദേഖ് കർ യശോദ ജസോദ ഫൂലി. ജസോദ, ജസോദ അർത്ഥാത് യശോദ. യശോദ തന്നെയാണ്, യശോദ. ജ എന്നതിന് പകരം യാ എന്ന് ഉപയോഗിക്കും. അപ്പൊ യാ എന്നതിന് പകരം ജ എന്ന് ഉപയോഗിക്കും. യമുന, വേറൊരു വാക്കാണ് യമുന. യമുനയ്ക്ക് എന്ത് പറയും? ജമുന എന്ന് പറയും. അതുപോലെ യശോദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസോദ എന്നാണ് സൂർദാസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക്. അപ്പൊ യശോദ, യശോദ ആരാണ്? കൃഷ്ണ കി മാം ഹെ. കൃഷ്ണ കി മാ ഹെ യശോദ. കൃഷ്ണ के पिता कौन है? पिता कौन है? नंद. नंद है അല്ലേ? നന്ദ് और യശോദ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൃഷ്ണനെ വളർത്തിയവരാണ്. കൃഷ്ണന്റെ വളർത്തമ്മയും വളർത്തച്ഛനുമാണ്. കൃഷ്ണന്റെ യഥാർത്ഥ അമ്മ ആരാണ്? ദേവകി. അച്ഛനാണ് വസുദേവ്. വസുദേവ് ഔർ ദേവകി, അവരാണ് യഥാർത്ഥ അച്ഛനും അമ്മയും. ഇവിടെ വളർത്ത അച്ഛനാണ് നന്ദ്, അവർ വളർത്തിയ അമ്മയാണ് യശോദ, ജസോദ. യശോദ अपने पुत्र का मुख देखकर बहुत खुश हुई. യശോദയും മകനും തമ്മിലുള്ള, കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള ഇവിടെ സന്ദർഭമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ കളിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യശോദ. കൃഷ്ണനെ കളിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ബാലലീലയിൽ നിന്നെടുത്ത ഒരു ഭാഗമാണിത്. കൃഷ്ണന്റെ കുട്ടിക്കളികളാണ് ഈ ഭാഗത്തുള്ളത്. കൃഷ്ണന്റെ മുഖം കണ്ടിട്ട്, ബാലകായിരിക്കുന്ന കൃഷ്ണന്റെ മുഖം കണ്ടിട്ട് യശോദ വളരെയധികം സന്തോഷിച്ചു. ബാലകൃഷ്ണ കാ മുഖ ദേഖ് കർ യശോദ ബഹുത് സന്തുഷ്ട ഹുയി, ബഹുത് പ്രസന്ന ഹുയി. ഹർഷിത് ദേഖി दूध की दंतियां. हर्षित देखी दूध की दंतियां. कृष्ण के मुख में, मुख अर्थ है वाया, माउथ. कृष्ण के मुख में छोटे छोटे दांत हैं, छोटे छोटे दांत हैं. इन दांतों को देखकर, इन छोटे छोटे दांतों को देखकर दूध की दंतियां शब्द का अर्थ है പാൽ പല്ല്, മിൽക്ക് ടീത്ത്. നമ്മൾ നേരത്തെ അർത്ഥം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, മിൽക്ക് ടീത്ത്, പാൽ പല്ല്. പാൽ പല്ലുകൾ കണ്ടിട്ട് യശോദ ഹർഷിത് ഹുയി, ഹർഷിത് ഹുയി, बहुत प्रसन्न हुई. कृष्ण के मुख में छोटे छोटे दांतों को देखकर,
दूधिए दांतों को देखकर यशोदा अत्यंत खुश हुई। प्रेम मग्न तनु की सुधि बोली। प्रेम में मग्न होकर, प्रेम में डूब कर, സ്നേഹത്തിൽ മുഴുകിയിട്ട് എന്തായി? തനുക്കി സുധി ഭൂരി, യുവതിക്ക് യശോദാക്കി സുധി. സുധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർമ്മ, യാദ്, ഓർമ്മ. യശോദ എങ്ങനെയായി തീർന്നു? യശോദയുടെ അവസ്ഥ എന്താ? യശോദാക്കി ഹാലത്ത് ക്യാ ഹേ? യശോദ അപ്പിനെ ആപ്പുക്കോ ഭൂൽഗി, സ്വയം മറന്നുപോയി. എന്ത് കണ്ടപ്പോഴാണ്? കൃഷ്ണന്റെ വായിൽ ചെറിയ പാൽപ്പല്ലുകൾ കണ്ടപ്പോൾ യശോദ സ്വയം തന്നെ മറന്നുപോകുന്നു. അത്രയും കൂടുതൽ സന്തോഷമാണ് ആർക്കുണ്ടായത്? യശോദക്ക് ഉണ്ടായത്. എപ്പോഴാണ്? കബ് വ അത്യധിക് ഖുശ് ഹുയി? कृष्ण के बालक कृष्ण के मुंह में छोटे छोटे दांतों को देखकर यशोदा बहुत खुश हुई. उसके बाद क्या किया? അതിനുശേഷം എന്തു ചെയ്തു യശോദ? ബാഹിർത്തെ തബ് നന്ദ് ബുലായി. നന്ദ് കहीं ബാഹർ ഹെ. നന്ദ് എവിടെയോ പുറത്തേക്ക് ആണുള്ളത്, പുറത്താണുള്ളത്. घर के अंदर नहीं है. ബാഹിർത്തെ, ബാഹർ സേ, बाहर से तब नंद बुलाए, नंद को बुलाई. यशोदा ने क्या किया? यशोदा ने क्या किया? यशोदा बाहर जाकर नंद को बुलाई. देखो दो सुंदर सुखदाई, सुंदर और सुखदाई, सुख देने वाली दंतियों को दिखाने के लिए, दंतियों को दिखाने के लिए बाहर से नंद को बुलाकर आई. सुख देने, अत्यंत सुख देने वाली इन छोटी छोटी दंतियों को दिखाने के लिए यशोदा ने क्या किया? यशोदा ने नंद को, यशोदा ने क्या किया? यशोदा नंद को बुलाई. तनक तनक सी दूध की दंदियां देखो नयन सुफल करो आई. तनक तनक, तनक अर्थ है छोटा. तनक तनक सी दूध की दंदियां, दूध की दंदियां ചെറിയ ചെറിയ പാൽപ്പല്ലുകൾ, ചെറിയ ചെറിയ പാൽപ്പല്ലുകൾ. നമുക്ക് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം കാണാവുന്നതാണ്. ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന പല്ലിനാണ് പാൽപ്പല്ല് എന്ന് പറയുക. അത് കൊഴിഞ്ഞു പോയതിനു ശേഷം പിന്നീട് വരുന്ന വേറെയും പല്ലുകളുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് പാൽപ്പല്ലുകൾ. तनक तनसी दूध की दंतियां देखो नयन सुफल करो आई. यशोदा अत्यंत प्रसन्न होती है और अपने आंखों को अत्यधिक सुख भी मिलता है. अपने आंखों को भी सुख मिलता है. യശോദ പറയുകയാണ്, യശോദക്ക് കൃഷ്ണന്റെ വായിലുള്ള ചെറിയ പല്ലുകൾ കണ്ടപ്പോൾ, ചെറിയ ചെറിയ പാൽപ്പല്ലുകൾ കണ്ടപ്പോൾ ആ കണ്ണുകൾ തന്നെ അത്യധികം സുഖം, കണ്ണുകൾക്ക് തന്നെ അത്യധികം സുഖം ലഭിച്ചു. ആനന്ദ് സഹിത് മഹർ തബ് ആയേ. ആനന്ദ് സഹിത്, സഹിത് ശബ്ദ का अर्थ है साथ. ആനന്ദ് സഹിത്, ആനന്ദ് കെ സാത്ത്, ആനന്ദത്തോടെ. ആനന്ദ് സഹിത് ആനന്ദ് കെ സാത്ത്, ആനന്ദത്തോടെ, ആനന്ദത്തോടെ. महर, महर, महर शब्द का अर्थ है ശ്രേഷ്ഠ പുരുഷ്, ശ്രേഷ്ഠ പുരുഷ്. അപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി? തബ് മഹർ ആയേം, ആനന്ദ് കെ സാത്ത് മഹർ ആയേം. സന്തോഷത്തോടുകൂടി അവിടെ ആര് വന്നു? നന്ദ് അവിടെ വന്നു. ആനന്ദത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ നന്ദ് അവിടത്തേക്ക് വന്നു. മുഖ് ചിത്തവന് ദോവും നൈന് അഘായി. മുഖ് ചിത്തവന്, മുഖ് अपना मुख, मुखम, फेस. और चितवन, चितवन माने दृष्टि, नोटम. आंख और चितवन दोऊ, दोऊम दोनों രണ്ടും. നൈന് അഘായി, അഘായി, അഘായി संतुष्ट हुई, अत्यधिक प्रसन्न हुई.
ഇപ്പോഴെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ആനന്ദ് കെ സാത്ത് വഹാം നന്ദ് ആയേ और कृष्ण का मुख और चितवन दोनों देखकर बहुत संतुष्ट हुई। सूरदास कहते हैं, आगे कहते हैं, सूरदास आगे क्या कहते हैं? श्याम किलकत द्विज देखो। श्याम, श्याम अर्थात कृष्ण, ശ്യാമ രംഗുവാല കൃഷ്ണ ഹേ, കാർമേഘത്തിന്റെ നിറമുള്ളവൻ, അതായത് കൃഷ്ണൻ. കൃഷ്ണ കിലക്കത്ത് ദ്വിജ്, കിലക്കത്ത് കിലക്ന കിൽക്കാരി കർണ ചിരിക്കുക, പൊട്ടിച്ചിരിക്കുക. കൃഷ്ണൻ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണന്റെ പല്ലുകൾ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. ചിരിക്കുമ്പോൾ പല്ലുകൾ കാണും. ശ്യാം ശ്യാം കാ कृष्ण का कृष्ण हंसते समय, कृष्ण किलकारी करते समय उनके दांतों को हम देखते हैं, तब हमें ऐसा लगता है, तब हमें ऐसा लगता है, कैसे लगता है, ഇങ്ങനെ തോന്നുകയാണ്. മനോ കമൽ പർ ബീജു ജമായി, കമൽ പർ ഇങ്ങനെ തോന്നുമാറുണ്ട്. കൃഷ്ണന്റെ വായില്, ആ ചെറിയ കുട്ടിയുടെ ചുവന്ന വായില് വെളുത്ത പാൽ പല്ലുകൾ കാണുന്നു. അപ്പോഴും നമുക്ക് ഏതിനോ പോലെ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം, ഏതുപോലെ തോന്നുമാറുണ്ട്. കമൽ പർ ബീജു ജമായി. കമൽ, കമൽ ക്യാ ഹേ കമൽ? താമര, ലോട്ടസ്, താമര. താമരപ്പൂവിന്റെ മേല വിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ ഒരു താമരപ്പൂവ്, ആ താമരപ്പൂവിന്റെ മേല ബീജു ജമായി, ബീജു, ബീജു ശബ്ദ കാർത്ത് ഹേ ബിജലി, മിന്നൽ പിണർ, മിന്നൽ, മിന്നൽ പതിച്ച മാതിരി. ചുവന്ന താമരപ്പൂവാണ്, ആ ചുവന്ന താമരപ്പൂവിന്റെ മേലെ മിന്നൽ പിണർ പതിച്ച മാതിരി ഉള്ള ഭംഗിയാണ് കൃഷ്ണന്റെ ചുവന്ന വായില് വെളുത്ത പല്ലുകൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ സൂർദാസ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, സൂർദാസ് क्या कहते हैं? सूरदास कहते हैं कि श्याम रंग वाला कृष्ण हंसते समय उनके दांतों को हम देखते हैं, दांतों को देखने पर हमें ऐसा लगता है कि कमल पर बीजू बिजली जम गई हो. താമരപ്പൂവിന്റെ മേലെ മിന്നൽ പിണർ പതിച്ച മാതിരിയാണ് നമുക്ക് തോന്നുക. ഇത്രയുമാണ് ഈ പദ്യത്തിലുള്ള ആശയം. ഇതിൽ 2 ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. യശോദാ മാം अपने आप को भूल गई, कब भूल गई और क्यों? यशोदा माम, कृष्ण की माँ है यशोदा, यशोदा माम अपने आप को भूल गई, कब भूल गई और क्यों भूल गई? യശോദ എപ്പോഴാണ് സ്വയം മറന്നുപോയത്, തന്നെ മറന്നുപോയത് എപ്പോഴാ? कृष्ण की छोटी छोटी दंदियों को देखने से वह अपने आप को भूल गई. बालक कृष्ण के छोटे छोटे दांतों को देखने से वह यशोदा अपने आप भूल गई. दूसरा प्रश्न है, मनो कमल पर बीजू जमाई, इसका तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है? कृष्ण के मुख में छोटे छोटे दांत हैं, इसे देखने पर ऐसा लगता है कि कमल पर बिजली जम गई हो. अर्थात कृष्ण का छोटे बालक का मुख, मुख लाल रंग का है, उस मुख में छोटे छोटे सफेद दांत हैं, इसे देखने पर हमें ऐसा लगता है कि कमल पर बिजली जम गई हो. समझ गए? हाँ ठीक है, आज का क्लास समाप्त हो गया.